إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ عبد الله البنجاوي سيد الشيخ البنجاوي سيد الشيخ خصوصا إلى سيد الإمام سيد زين الدين المالك سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ ناصر بن محمد بن إبراهيم الحنفي السمرقندي سيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلاوي وسيدنا الحبيب علوي أم البقي وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر الرئيس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المغضب سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس سيد الشيخ علي بن عبد الله بعض سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الشوقب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر الرئيس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطاس سيد الشيخ محمد عيسى الفادني المنسي إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الراشد البنجري جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعيد درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وسعي أجسادنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدينا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم من أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين
وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله: Qultu laha a'laki zawjun qalat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Qultu, mengata aku Abdullah bin Mubarak, laha bagi ajus perempuan yang tua kemarin, a'laki zaujun, adakah bagi sampian seorang suami? Qalat, menjawab perempuan tua itu, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a. Jawabannya ayat Quran yang pahamannya, janganlah kalian bertanya tentang segala sesuatu. Intu bedalakum tasukum, jika dinampakkan jawabannya itu bagimu, maka akan membuat jahat. Mendengar jawaban perempuan tua dengan ayat ini, pasah kata Imam Abdullah bin Mubarak diam. Walam ukal pasakatu, maka diam aku, walam ukallimha, dan aku kada memandirinya lagi. Habis itu berenaya lagi. Kenapa? Karena dari hari ayat tadi jangan banyak bertakut, jangan banyak bertakut. Dah ujar Abdullah bin Mubarak, diam lagi aku, hatta adraktu biha al-qafilata, sampailah kami bertemu dengan bersama perempuan tadi akan rombongan, sampai berjalan laju nih bertemuan lawan rombongan. Rombongan apa nih? Kada tahu juga rombongan mana, arahnya kemana, kada tahu. Faqultu laha hazihil qafilatu famin laki fiha. Faqultu laha, lalu aku bertanya laha bagi perempuan yang tua itu, hazihil qafilah, ini rombongan nah. Jakanya bahasa kita, bu, ini rombongan, ada rombongan, cuma kita tahu pamin laki pihak, ya maulah tetapi paman laki pihak, bukan pamin, paman laki pihak. Maka adakah orang, perhatikanlah, paman, maka adakah orang laki milikmu pihak di dalam rombongan ini. Bahasa kita adalah pian di rombongan ini keluarga kah, apakah nampian patuhan toh? Qalat, berkata perempuan itu, al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Jawabannya, al-malu wal banun, harta dan anak-anak itu, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jawaban ayat ini oleh Imam Abdullah bin Mubarak memahami,
Sidin Anda mempunyai anak. Fa'alimtu anna laha auladan. Fa'alimtu maka mengetahuilah aku annalaha bagi perempuan ini auladan ada beberapa orang anak laki-laki. Faqultu lalu aku berkata wa ma sya'nuhum fil haji wa ma sya'nuhum apa kerjaan mereka, apa kerjaan anakmu fil haji dalam musim haji nih, anak pian kerjaannya apa? Qalas menjawab perempuan itu wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ayat itu menunjukkan wa alamatin bin najmi ada beberapa alamat dan dengan bintang, wa bin najmi dan dengan bintang, hum yahtadun mereka mengambil petunjuk. Berarti pahaman ayat ini jawabannya adalah anakku gawiannya adalah pembimbing. Apa pembimbing haji? Petunjuk jalan kita tahu. Karena wabin najmi hum yahtadun. Mereka sebagai bintang yang membimbing. Fa'alimtu annahum adillatur rukab atau adillatur rakbi. Maka alimtu tahulah aku annahum bahwa mereka itu adillatur rakbi, petunjuk kendaraan. Mungkin bahasa kita sekarang ya pembimbing lah, tapi ini khusus mengarahkan petunjuk jalan. Nih kendaraan arah sini, arah sini, arah sini. Faqasattu bihal qiyam. Kebetulan rombongan itu kada berjalan istirahat, ada kemahnya, ada kemah khiyam, khiyam itu kemah. Faqasattu bihal khiyam, maka aku menuju bersama perempuan tua itu ke kemah. Menujulah ke kemah. Mencari siapa? Mencari anak Sidin. Faqultu hazihil khiyam, maka aku berkata nih kimahna paman laki fiha, siapa garang kena ada nang di kimah nih. Maksudnya kena mun ada di kimah ini siapa garang ngarannya jadinya man betakun paman laki fiha, maka siapa orang bagi fian yang ada di dalam kemah ini kemahnya nah, rombongan tadi berkemah di sini nah kita cari dalam kemah tuh, tapi munnya anu betakun ngarannya siapa ngaran anak pian. Qalat berkata perempuan itu wattakhazallahu Ibrahimu khalil wattakhazallahu Ibrahima khalila wa kallamallahu Musa taklima ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Dari ayat itu paham bahwa anak Sidin ada 3 orang. Yang pertama ngarannya Ibrahim, yang kedua Musa, yang ketiga Yahya. Kenapa tadi auladan? Al-mal wal banun. Banun itu kan jamak. Jamak itu minimal 3. Lalu anak Sidin laki-laki 3 orang ngarannya Ibrahim, Musa, Yahya.
Ibrahim itu diisyaratkan dalam ayat wattakhadzallahu Ibrahima khalila. Ibrahim ngaran anak sidin Musa diisyaratkan sidin membaca ayat wa kallamallahu Musa taklima, mati Musa. Nah, anak sidin yang bernama Yahya diisyaratkan sidin dengan membaca ayat ya Yahya khuzil kitaba biquwwah, mati tiga, Ibrahim, Musa, Yahya. Panada itu lalu ujar Abdullah bin Mubarak, lalu aku memanggil ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya. Kadang alih-alih lagi, ini rombongan nih. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya, lalu berdirian nih. Merasa dikiau nih, merasa dipanggil, maka Ibrahim berdiri. Merasa dipanggil nama Musa, Musa berdiri. Merasa dipanggil Yahya, Yahya berdiri. Faiza ana bisyubbanin. Faiza, maka ketika itu aku melihat bisyubbanin, dengan 3 orang pemuda. Ka'annahumul akmaru, seakan-akan mereka itu atau mereka bagaikan bulan purnama. Mereka seakan-akan bagaikan bulan akmar, bulan purnama. Apa maksudnya? Bungas bersih, bersih pemudanya nih. Qad aqbalu, sungguh mereka menghadap, lalu datang yang bertiga nih, Ibrahim, Musa, Yahya. Falamma istaqarra bihim al-julusu, ketika tetap dengan mereka dudukan, lalu dudukan pertemuan, duduk. Qalat fab'asu wahadakum biwariqikum hazihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu. Qalat, berkatalah perempuan tua tadi, fab'asu ahadakum, kirimlah oleh kalian salah seorang kalian biwariqikum hadhihi, dengan uang kalian ini. Warik itu uang, nah duit. Ayo bang, kirim bang, siapakah nang tolakna ilal Madinah, ke kota, terserah aja ke toko kah. Falyanzur ayyuha azka ta'aman, dah betul tukar apakah makanan situ, pahamannya dah. Faliyatikum birizqin minhu famadha ahaduhum, maka asal mana madha itu berlalu, maksudnya melakukan, melaksanakan. Ahaduhum, salah seorang mereka. Berangkat kada tahu nih kisah ini siapa nang tulak batu tukar makanan nih, apa Musa, apa Ibrahim, apa Yahya, kada, hanya ahadakum aja tulakna seikong. Berangkatlah seikong, pashtara ta'aman, lalu memberi makanan. Nukar macam-macam makanan tuh, kada sama kayak kita di sini bang, nukar sosis, nukar apa namanya, nukar apa tuh, gulahan, nukar macam-macamnya kada. Karena yang ditukarkan kan makanannya paling-paling berkisar kepada gandum, roti, itu dah, kemudian daging dan sebagainya. Dah habis tuntung nukar makanan, bawa bulik oleh anak tadi, faqaddamu baina yadayya, lalu mereka menyurungi di hadapanku.
Pakadamu lalu menyurungi mereka anak-anak anak-anak sidin deh menyurungi makanan tadi di hadapanku. Faqalat lalu berkata perempuan ajus tadi, perempuan tua, kulu washrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khaliyah. Jangan bahasa kita silahkan makan. Kulu washrabu, silahkan makan. Nyuruh Abdullah bin Mubarak. Fakultu, lalu aku kata, ujar Abdullah bin Mubarak, al-ana ta'amukum alayya haramun. Al-ana sekarang, ta'amukum makanan kalian alayya atasku haramun haram. Bahasa kita, aku kada makan. Dia kan disuruhi makanan deh, silahkan makan, aku kada makan. Haram, haram. Hatta tukhbiruni bi amriha, kecuali kalian mau memberitahu lawan aku tentang mama kalian ini nih. Napa garang kisahnya kayak ini? Hatta tukhbiruni, kecuali mengkhabarkan kalian kepadaku bi amri rabbiha, bukan bi amriha, dengan perkara ibumu, perkara ajus ini. Napa garang omai kami sampai ke ini karena mau bepandir benar, kecuali ayat Quran loh bang. Cuma Arya hafal Quran nih, dia mesti hafal dan paham. Paham. Napa kisahnya? Lalu anak berkisah, faqalu hazihi ummuna, ini ibu kami, ini mama kami nih. Nah, mama kami ini laha munzu arba'ina sanatan, beliau semenjak atau selama 40 tahun sudah lam tatakallam illa bil Quran, gak ada bepandir kecuali ayat Quran. Gawian si dinang bepandir ini ayat Quran tuh 40 tahun. Tapi ada terus jawabannya ini. Piandak kemana? Ini. Piandak anak nasi ini, ada jawaban ayat Qurannya. Coba. Saking Quran itu agungnya, kawa diulah bahasa bepandir sehari-hari, sehingga seseorang kadang membutuhkan bahasa yang lain kecuali cukup dengan ayat Quran. Namun hanya bisa dipahami bagi orang yang mengerti dengan Al-Quran itu sendiri. Berarti pastinya ibu ini, orang tua ini hafal Quran dan mengerti Al-Quran. Sudah 40 tahun mama kami ini kada bepandir kecuali Al-Quran. Jawabannya selalu ayat Quran, pandirannya selalu ayat Quran. Makhofatan antazillah, khawatir tak salah. Tidak bitlah antazillah kena, karena tuh zallah tuh banyak. Antazillah gelincir tak salah. Makhofatan antazillah, karena takutan, karena khawatir, antazillah beliau tak salah. Sirin takutan tak salah. Fayaskhatu alaihi rahman, maka akan marah Allah Ta'ala yang maha penyayang pengasih atas beliau. Sirin takutan Tuhan sarik. Maulah salah berdusta, maulah lagi ada jawaban karena dia baca ayat Quran. Tak salah kada lagi pandir. Ayo 40 tahun
Fasubhanal qadiru ala ma yasha. Maha suci Allah yang maha kuasa atas orang yang ia hendaki. Ini dalam kajian ilmu ngarannya I'jazul Quran. I'jazul Quran bagian daripada mukjizatnya Al-Quran. Karena secara garis besar banyak Quran itu i'jaznya, mukjizatnya. Bagi orang yang suka meneliti, menelaah, bagi orang yang punya keahlian, banyak meneliti banyak. Kita tinggal menerima masaknya. Contoh, ini satu mukjizat Al-Quran, dipahami bahwa Al-Quran itu ternyata bisa dibawa menjadi bahasa pandiran hari-hari. Dengan jawaban apapun ada jawabannya di Quran. Itu ijaz karena mukjizat. Ada di Quran itu ngarannya banai I'jazul bayani, mukjizat keterangan. Ada Quran itu I'jazul adadi, mukjizat angka. Quran ada kena mukjizat angka. Oh, di Quran ini angka ini ada terus, napa garang kisahnya? Oh, angka ini apa garang kisahnya? Itu mukjizat. Nah, ini kalau kita hendak tahu keterangan ini, mau kada mau kita mencari, menelaah, menerima nang masak hasil telaahan ulama. Ada kitab umpamanya ngarannya I'jazul adadi minal Quran, mukjizat angka di dalam Al-Quran. Ada lagi yang membahas I'jazul adadi sab'ah fil Quran, keajaiban mukjizat angka 7 di dalam Quran. Kok kenapa yuk Tuhan mengisah angka 7 terus? Ini Quran itu ada disebut salasulayalin, angka 3 ada. Oh, ada disebut angka 7, sehingga dihitung oleh orang, dihitung. Allah menyebut angka 7 ini di Quran berapa kali? Sekian kali. Allah menyebut kalimat syahrun, bulan itu berapa kali dalam Quran? Allah menyebut umpama nih angka lah, Allah menyebut angka 12 di dalam Quran tuh berapa kali? Oh, ternyata sekian kali. Oh, hikmahnya ini. Oh, Masya Allah, ternyata ini ngarannya mukjizat. Lalu I'jazul Quran itu bagian daripada mukjizat Al-Quran. Maksudnya kita kada boleh berhenti memahami, mendalami Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah bahrul muhit, lautan yang luas tanpa tepi. Orang umpama belajar tafsir, rasa sudah cukup, sudah belajar tafsir Jalalain, apalagi kita tamat kada tafsir Jalalain, sudah belajar, naik sedikit tafsir Marahul Labid, naik sedikit tafsirul Ahkam, kena hanya belajar lagi napa tafsir Baydawi, kena belajar lagi tafsir napa Ibnu Katsir, tafsir Al-Kasyaf, kemudian tafsir Futuhul Ghaib, dan seterusnya. Banyak kitab tafsir. Apa dengan menguasai dengan kitab tafsir itu dia sudah menjadi hebat? Kata dia. Kata. Sudah cukup mendalami Al-Quran? Kata.
Bahkan semakin tahu, semakin penasaran untuk mengejar makna-makna Al-Quran. Cukup hanya mengkaji nang tersurat aja deh, nang tersurat ini aja, oh kayak ini, oh kayak ini, oh kayak ini. Nah ini membutuhkan kecerdasan, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan ketajaman berpikir, membutuhkan konsentrasi, dan membutuhkan bimbingan. Kita kadang-kadang hanya belajar tafsir ini sudah rasa alim, padahal kadang bahasa kita jika bahasanya tuh kalau dalam rumus kesimpulannya, awal ilmu ada, gayatul ilmi itu ada mana? Ma awalul ilmi wa ma gayatul ilmi. Tuh. Ma awalul ilmi, awal ilmu itu apa? Awal ilmu itu adalah awalul ilmi al-jahlu. Awal ilmu itu bungul, asalnya memang kada tahu, lalu tahu. Ujungnya bang, goyatul ilmi, puncaknya ilmu itu adalah al-jahlu, bodoh lagi. Puncaknya ilmu itu malah al-goyatul ilmi al-jahlu binafsihi. Inya jangan ini, jangan itu, dia ternyata bodoh dengan dirinya. Paham juga? Awalul ilmi al-jahlu wa ghayatul ilmi al-jahlu wal jahlu binafsi. Lalu timbullah bahasa filsafat, tuntutlah ilmu sampai dirimu menjadi bodoh. Ngajar orang ngaji agan pintar Muhammad ini agan bungul. Tuntutlah ilmu sampai dirimu menjadi bodoh. Kalau nuntut ilmu sampai dirimu menjadi pintar, maka akan menghasilkan takabur. Tuntutlah ilmu sampai dirimu menjadi bodoh. Bagi sebanyak ilmu sebanyak apapun ilmu nang inya miliki, ternyata aku bodoh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kalian kada diberi ilmu kecuali setitis di lautan. Setitis di lautan, banyak kada. Bila orang menuntut ilmu tapi akhirnya pintar, gagal juga. Gagal. Kenapa? Karena merasa pintar. Nah, merasa pintar itu iblis. Ana khairum minhu. Aku, ujar iblis, lebih bagus daripada Adam. Aku lebih pintar daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Api lebih hebat daripada tanah. Itu bahasa anunya. Karena ya kayak itu, tuntutlah ilmu sampai dirimu menjadi bodoh, bukan menjadi pintar. Dalam pengertian merasa bodoh, bukan merasa pintar, apalagi merasa pembucurnya. Fakultu, maka mengata aku, pujar Abdullah bin Mubarak, zalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Zalika fadlullah, itu anugerah Allah. Kada kawa, ini anugerah Allah Ta'ala lawan si bini-bini nang doa tadi. Yu'tihi mayyasha,
Allah memberikan anugerah itu terhadap orang yang Ia kehendaki. Allahumma ja'alna minhum. Jadi bila di Quran, perhatikan rahasianya. Bila di Quran ada mayyasa yakhtasullah bi rahmatihi mayyasha. Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikan aku orang yang Engkau hendaki khusus dapat rahmat ini. Zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Allahumma ja'alni minhum. Biar dalam hati haji kan kita baca Quran tuh kisah ini nih nang istimewa terus nang mayyasha aja nya kada kawa kada dikehendaki Allah anugerah itu milik Allah. Allah memberi anugerah ini terserah Allah Ta'ala. Coba ya kamu nih kamu lah, ada nang ngaji itu kan macam-macam, ada nang otaknya bebal sudah kujer dah betumbang tumbalik mahapal nih kayaknya jurmiyah nih para kerapit sudah dia unyak sudah kada mau hafal bahiman kada mau hafal bisa dah tumpul di pangakon ajar dah mau gini aku ampih ajar jangan nang pintar satu mat sekali mahapal hafal harap banget rekaman ini nih. Nang saikung bukan hanya hafal, tapi pintar memahami, mana hafal, paham pulang. Mong ini jangan paham hafal aja kada. Rumit kalau rumit. Sabarataan nang pahapalan ditambah hafal pintar, jangan sombong. Ingat itu anugerah Allah. Anugerah Allah. Kemudian berikutnya ada lagi yakhtasullah bi rahmatihi mayyasha. Allah akan memberikan rahmat khusus lawan orang yang dikehendaki Allah. Kada apa-apa nang tadinya kada pintar apa harus saja, tapi rajin beribadah, rajin baca sholawat dan sebagainya, diberi oleh Allah Ta'ala rahmat. Nah Tuhan memberi rahmati kehendak Allah. Mungkin ada sebab, mungkin ada kada ada sebab, terserah. Karena ini hak Allah. Ya biasanya ada sebab, mungkin karena turunan, mungkin karena amaliyah, mungkin karena apa, timbul inya pintar seorang. Napa jujur pintar? Dulu kamu di pondok kada pintar kada. Oh ya ini pintar. Napa yuk? Yakhtasullah bi rahmatihi mayyasha. Zalika fadlullah, itu anugerah Allah, yu'tihi mayyasha. Nah ini nang kadang-kadang kita lupakan, padahal ini nang penting. Ya Allah mempunyai anugerah, Allah mempunyai rahmat nang luas nang banyak. Bila diberi Tuhan rahmat khusus, anugerah khusus, hebat teman. Timbul terbukaan nang terdahulu terbukaan. Oh timbul paham. Ada orang jika kada sekolah belajar pesantren kada suah, timbul harap membaca kitab. Majar harap apa sih majar melajari kada tahu. Sekolah kada apa kada ada orangnya. Zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Oh kada mau alim langsung jar. Pasti belajar jelas. Pasti belajar itu jelas. Innar rajula la yuladu aliman. Kata Nabi, seorang laki-laki dilahirkan itu kada langsung alim berada. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu belajar. Ini belajar. Sekolah kada apa bisa baca kitab, belajar. Inya masalah belajar itu kada mesti orang harus sekolah, harus ke pesantren. Bisa aja ada nang datang, ada orang dulu jika nang dilajari oleh Nabi Khidir, mulai tasrifan, jurmiyah, nahu sampai ahli kitab, Nabi Khidir aja belajar.
adalah ada. Itu nang Umi Syekh Ali Al-Khawas, Umi gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orang alim hebat berguru lah situ. Bakita ada nang kada Nabi Khidir melajari siapa, bisa aja pada tuannya Muhammad, bisa aja kena datuknya Muhammad datang dalam mimpi, atau kada mau dalam mimpi datang melajari Muhammad. Muhammad jurmiyah belajar, nah timbul Muhammad belajar jurmiyah di dalam Kamboja, datuknya alim majuri harap pintar Muhammad jurmiyah apa. Dzalika fadlullah, buat nikam jangan iri, itu anugerah Allah. Itu anugerah Allah. Am yahsudunan nasa bima faddalallahu ba'dan ala ba'din. Jangan diiri. Kita bang, nah kita terus bisa aja dengan banyak sholawat, dengan banyak ini ibadah, terbuka pikiran, terbuka hati, lalu mudah memaham, sama aja juga. Zalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Apa maksudnya ri? Ingatakan belajar rajin kulir ke apakah sambil dipegang Allah Ta'ala. Jangan mengandalkan otak kita semata, jangan mengandalkan kepintaran kita semata. Wah aku jadi udah apa-apa, biar seminggu kalau belajar aku dapat aja. Oh ya, hati-hati. Wah kan ajar membobal banget belajar aja. Bila kepintarnya jahan, hati-hati. Kalau dijawabnya tenang aja, dunia masih berputar. Ya kalau itu kada tahu lagi, ya lo kada tahu lagi, ini kada tahu lagi. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, kada tahu. Kada tahu si A, kada tahu. Maksudnya dulu di pondok bisa aja kada pintar, tapi timbul pintar banget dulu kada pintar. Dzalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Makanya lalu orang mengaji itu beganding lawan amaliyah. Pintar, rajin pulang baca sholawat, naik betul ya. Ini mana kada pintar, penguliran pulang naik dia double tuh. Nang kada pintar, rajin membaca sholawat, rajin beribadah, rajin membersihkan jiwanya, karena bisa aja mengepung atau dapat anugerah Allah. Wallahu zul fadlil azim. Allah subhanahu wa ta'ala zul fadli, mempunyai anugerah al-azim yang besar. Habis kemudian sumad duha sholli wala tada'il fikar bihujumi mautin wat tahassuri wal bila ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.